audible? Okay. Okay. Is the screen visible? Yes. Yeah. In the last lecture, we have started our second chapter, that is installation and configuration of Android. Okay. And in that chapter, we have already seen that which operating system your Android development will support. ठीक आहे. तर मला कोणी सांगेल का Android development कुठल्या कुठल्या operating system ला support करतं? Anyone from your class? Which operating systems does Android development support? Windows, Linux, Mac. Right, Windows, Linux, and Macintosh operating system. Okay, and Windows, which versions you can use? Starting from your XP onwards. Okay, XP, Vista, Windows 7, then your 8, 10. Okay, these Windows versions we can use for Android development. Okay, then we have seen that for developing any Android applications, okay, we require the two main things. One is your JDK, and the another one is your Android SDK. Why we require JDK? Why we require JDK? I want answer from your side. Why we require JDK? अरे हा क्वेश्चन विचारलाय मी. आन्सर करा. JDK का लागतं आपल्याला? टू रन जावा प्रोग्राम्स म्हणण्यापेक्षा असं म्हणा की अँड्रॉइड डेव्हलपमेंटसाठी बेसिकली आपण जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरतो. राईट. सो जावाचा जो काही कोड असेल, जावाच्या लायब्ररीज तुम्हाला एक्झिक्युशनसाठी अवेलेबल व्हायला पाहिजे. राईट. सो फॉर दॅट पर्पज वी रिक्वायर्स द JDK to be present on the system on which you are developing your Android applications, right? Then what your Android SDK is? Android SDK it is your Android software development kit. Okay. Now, what does Android SDK provides? It provides the API libraries, emulator, documentation, sample code, developer tools, and the tutorials. Okay. So एखादा Android project create करण्यासाठी आपल्याला जे जे काही लागेल, like Android libraries लागतील, API libraries, documentation लागेल, right? Emulator, sample code, all these things are provided by your Android SDK. Okay. Then we have seen your Android development tools. Okay. Now, what these Android development tools are? The Android development tools lets you to create the interactive and powerful applications for the Android platform, right? And we have seen there are two types of your ADT tools, SDK tools and platform tools. Okay. SDK tools, these are platform independent, and platform tools are platform dependent. Okay. त्यानंतर बघा आपण SDK tools मधले सगळे tools बघितले होते. Right? We have seen the SDK tools contains Android tool, DDMS, Draw9 patch, emulator, MKSD card, ProGod, SQLite3, TrustView, and ADB. Okay. Then your platform tools contains ADB,
AIDL, that is an Android Interface Definition Language. Then apt tool, that is an Android asset packaging tool. DexDump tool and Dex compiler. Okay. Up to this point, we have seen in the last lecture. Now let us continue with the next point, that is nothing but Android virtual devices, that is AVD. Now what is this AVD actually is? Okay. Your Android virtual device, it is actually a set of device configurations. Okay. An Android virtual device is a device configuration that is loaded and executed within the Android emulator. Okay. So what is AVD? Android virtual device. It is a device configuration. Device configuration म्हणजे काय आता? For example, imagine you are having one mobile phone, right? आता mobile phone ला काय काय असेल? We are having a hardware part. Then we are having one OS within your that particular mobile phone. Then we are having the settings for your memories, right? Like storage area किती, RAM किती, okay? त्यानंतर we are having like which particular graphical डिस्प्ले इट सपोर्ट्स. ठीक आहे, कुठल्या ग्राफिक्सचा यूज करून तुमचा डिस्प्ले केला जातोय तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती, राईट? So all these things are nothing but your device configuration. Okay, so an Android virtual device, it is a device configuration that is run within the Android emulator. Okay, now your AVD works with the emulator to provide the device specific environment in which to install and run your Android applications. Okay, now it defines the characteristics of an Android phone. आता तुम्हाला माहिती आहे की करंटली Android हे फक्त मोबाईल फोन पुरतच रेस्ट्रिक्टेड नाहीये. ओके, nowadays your Android is within your mobile phones, it is within your tablets, it is within your wearable OS, that is nothing but smartwatches, it is in your Android TVs, automobile operating system devices, right? या सगळ्यांमध्ये सध्या Android आहे. Okay, so AVD defines the characteristics of all these, okay, that you want to simulate within your Android emulator. लक्षात घ्या, आपण नेहमी ज्यावेळेस तुम्ही इंटरनेटवरती बघाल तर या दोन टर्मिनॉलॉजीज आपल्याला एक्झॅक्टली सेम वाटतात. एक म्हणजे एव्हीडी आणि दुसरं म्हणजे इम्युलेटर. ओके, तर लक्षात घ्या, एव्हीडी म्हणजे फक्त डिव्हाइस कॉन्फिगरेशन आहे आणि इम्युलेटर काय करतं? इम्युलेटर विल टेक ऑल दीज डिव्हाइस कॉन्फिगरेशन्स अँड इट क्रिएट्स अ डिस्प्ले. ठीक आहे, सो स्लाइट डिफरन्स आहे. पण तुम्ही जर नेटवरती बघितलात किंवा बऱ्याच जणांकडून ऐकलं तर आपल्याला दोन्ही हे एक्झॅक्टली सेमच वाटतात, एव्हीडी आणि इम्युलेटर. पण एव्हीडी काय आहे? इट इज जस्ट कॉन्फिगरेशन. आणि इम्युलेटर काय आहे? इट टेक्स द कॉन्फिगरेशन ऑफ युअर एव्हीडीज अँड देन इट क्रिएट्स अ डिस्प्ले. ठीक आहे, सो जो ऍक्च्युअल व्हर्च्युअल गोष्ट क्रिएट करतो तो कोण? इम्युलेटर. ओके, सो व्हॉट इज युअर एव्हीडी देन? AVD, it is a device configuration that run within the Android emulator. Okay, now see here in the about AVD's point, now you will see what kind of configuration things it will consider within your AVD. Okay, so see here, your AVD mainly contains the hardware profile, system image, storage area, skin, and the other properties. Okay, now it is recommended that you should create an AVD for each system image that your app could potentially support based on the user's SDK tag in your manifest file. आता हे सगळं काय प्रकार आहे बघा. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला इक्लिप्स मध्ये 3 फाइल्स इम्पॉर्टंट म्हणून सांगितल्या होत्या. एक activity_main.xml, right?
which is used to create the designing UI part of your application. त्यानंतर main activity dot java. Okay, through do the event handling related to your activity. Okay. त्यानंतर मी तुम्हाला अजून एक मेन फाईल सांगितली होती, दॅट इज नथिंग बट व्हॉट युअर अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाईल. आता ऍक्च्युली बघा, ही अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाईल काय कंटेन करते. इट विल कंटेन all the supportive things that are required for your application. For example, आपलं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मिनिमम कुठल्या एसडीके व्हर्जनला सपोर्ट करेल आणि मॅक्सिमम त्याचा टार्गेट एसडीके व्हर्जन काय असेल. ठीक आहे, म्हणजे काय, कुठल्या एपीआय लेवलला कुठल्या ओएस ला तुमचं ऍप्लिकेशन मेनली सपोर्ट करतं. ठीक आहे, त्याचा टार्गेट एसडीके व्हर्जन काय, म्हणजे करंटली तुम्ही त्याला कुठल्या इम्युलेटरला कन्सिडर करून डेव्हलप करताय. ओके, देन व्हॉट काइंड ऑफ लायब्ररीज युअर ऍप्लिकेशन रिक्वायर्स. आता बघा, कधी कधी आपल्या ऍप्लिकेशन मध्ये फॉर एक्झाम्पल आपल्याला गुगल मॅप लागणार आहे, तर गुगल मॅपची स्पेशल एपीआय लायब्ररी असते. सो अशा कुठल्या लायब्ररीज लागतात. देन what kind of permissions your app requires. For example, camera, Bluetooth. ठीक आहे, याच्या काही परमिशन्स तुम्हाला लागतात का. सो required permissions, your supporting SDK version list, libraries, okay, and then which activity should be launched when your application is displayed for the first time. आपण जेव्हा एखादं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन डिस्प्ले करतो, ऍपला आपण डबल क्लिक करतो, डबल क्लिक केल्यानंतर ना कुठली मेन पहिली स्क्रीन आपल्याला दिसायला पाहिजे, राईट. सो लॉन्चर स्क्रीन कुठली आहे, ऑल दीज थिंग्स आर इन्क्लुडेड विद इन युअर अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाईल, राईट. नाउ सी, इट इज रिकमेंडेड दॅट it is recommended that which particular SDK your application is supporting. ठीक आहे, तर हे आपण मीन एसडीके व्हर्जन आणि मॅक्स टार्गेट एसडीके व्हर्जन आपण युजेस एसडीके नावाच्या टॅग मध्ये अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाईल मध्ये आपण प्रोव्हाइड करतो. ओके, सो तिथे जे तुम्ही 2 एसडीके दिलेत ना, त्याच्यासाठीची सिस्टीम इमेज क्रिएट केला, then it will give you the real feeling. ओके, की माझं जर सपोज जेलीबीन ओएस असेल, जेलीबीन ओएस असेल तर जेलीबीन वरती ऍक्च्युअली माझं ऍप कसं रन होईल, राईट. दॅट इफेक्ट यू वॉन्ट टू सी दॅट. सो तो इफेक्ट बघण्यासाठी काय रेकमेंड केलेलं आहे, की तुमचे जे मीन एसडीके व्हर्जन आणि जे टार्गेट एसडीके व्हर्जन्स आहेत, राईट, त्यांच्यासाठीच्या सेपरेट एव्हीडीज क्रिएट करा and then try your app executions on those emulators. Okay, so now see here, your AVD mainly contains hardware profile, system image, storage area, skin, and the other properties. Now let us see what this hardware profile means. See, the hardware profile म्हणजे काय? Your hardware profile defines the characteristics of a device as shipped from the factory. म्हणजे एखादा फोन, स्मार्टफोन म्हणा, टॅबलेट म्हणा किंवा अँड्रॉइड टीव्ही म्हणा, ठीक आहे, जेव्हा आपण त्याला फॅक्टरी मधनं घेतो तेव्हा त्याचा जो हार्डवेअर पार्ट आहे, हाऊ युअर हार्डवेअर पार्ट इज, राईट. तो हार्डवेअर पार्ट कशाने बनलेला आहे, कुठल्या चिप्सनी बनलेला आहे, त्याचं रिझोल्युशन काय आहे, राईट. सो ऑल दीज कम्स अंडर युअर हार्डवेअर थिंग्स. ठीक आहे, सो द एव्हीजी मॅनेजर कम्स preloaded with the certain hardware profiles. For example, तुम्हाला मी परवा दाखवलं होतं की आपण जर अँड्रॉइड स्टुडिओ मध्ये एखादा एव्हीडी क्रिएट करायला गेलो, there you are seeing all the list of your hardwares like Android TV, ठीक आहे, त्यानंतर पिक्सेल डिव्हाइसेस, म्हणजे मोबाईल फोन्स अंडर पिक्सेल डिव्हाइसेस, Wear OS, असे की तुम्हाला लिस्ट ऑफ हार्डवेअर प्रोफाइल्स दिसतात, राईट. You can select from those hardware profiles. And I told you that whenever we are selecting the hardware profiles, try to select the hardware profile ahead of which a Play Store symbol is included. ठीक आहे, ज्या हार्डवेअर प्रोफाईलच्या समोर
गुगल प्ले स्टोअरचं सिम्बॉल दिसेल तुम्हाला, राईट? असे हार्डवेअर प्रोफाइल्स आपण सिलेक्ट करायचे. Now, why to select such hardware profiles? Because these profiles are CTS compliant. What do you mean by CTS? CTS means what? Compatibility test suite. म्हणजे काय? ऑलरेडी या डिव्हाइसेसची कॉम्पॅटिबिलिटी चेक केलेली असते. Yes, these devices are compatible. Your app can be loaded within those devices. There will be no problem. ठीक आहे, हे इंडिकेट करतं. म्हणून आपण हार्डवेअर प्रोफाइल्स कुठले सिलेक्ट करायला पाहिजे? ज्याच्या समोर तुमचं गुगल प्ले स्टोअरचं सिम्बॉल असेल ते हार्डवेअर प्रोफाइल. ओके, डन. The next is what your system images. Now what the system images? System image, okay, again we should select that is labeled with your Google APIs. म्हणजे परत लक्षात घ्या, ज्या सिस्टीम इमेजच्या समोर आपलं गुगल प्ले स्टोअरचा सिम्बॉल दिसेल ती सिस्टीम इमेज आपण सिलेक्ट करायला पाहिजे. ओके, सो अ सिस्टीम इमेज लेबल्ड विथ गुगल APIs, इट इन्क्लूड्स ऍक्सेस टू द गुगल प्ले सर्व्हिसेस. ठीक आहे, ती सिस्टीम इमेज घेण्यामागचं कारण काय, तर परत तुम्हाला गुगल प्ले सर्व्हिसेस सगळ्या सपोर्ट केलेल्या असतात. दॅट्स वाय सिलेक्ट सच सिस्टीम इमेज. Okay. Now, the next is nothing but what your storage area. Now, what this storage area indicates? लक्षात घ्या, आता आपण एव्हीडी म्हणजेच काय, थोडक्यात इम्युलेटर वापरणार आहे. त्या इम्युलेटर मध्ये तुमचं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल होणार आहे and from that it will be visible, right? So again it requires some storage space. So keep in mind the AVD has dedicated storage area on your development machine. Okay, now it will store your users data. What the storage area will store? It stores the device user data such as your installed applications, your settings, okay, permission related settings, libraries, and emulated SD card. Okay, now this is what your storage area. So प्रत्येक AVD ला काय असतो आणखी? स्टोरेज एरिया. आता बघा, इकडे ज्यावेळेस करतो, now you are going to विचारलं जातं. Now what this device user data will indicate? चेकबॉक्स. आता तुमची इच्छा आहे की ऍप्लिकेशन जे काही इन्स्टॉल होईल ऑलवेज इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम इट्स क्रॅश. म्हणजे तो एकदम स्टार्ट पासून चालू करावा. इट शुड नॉट कन्सिडर प्रिव्हियसली लोडेड. इट शुड स्टार्ट युअर ऍप ऍज इट इज न्यू. असं जेव्हा आपल्याला पाहिजे असतं त्यावेळेस आपण कुठला चेकबॉक्स सिलेक्ट करू शकतो? वाईप युअर डेटा. ठीक आहे, नाही फरक पडत नाही. So this is what your storage area. That's what your AVD have. Your AVD is having a skin. Now what the skin is actually? The skin defines the appearance of your Android application, okay, on a device. So an emulator skin, it specifies the appearance of a device. Actually, skin आपण सिलेक्ट करत नाही. बाय डिफॉल्ट तुम्ही ज्या वेळेस एखादं डिव्हाइस सिलेक्ट करता, अल्टिमेटली द स्किन इज लोडेड. जे तुम्ही डिव्हाइस सिलेक्ट कराल त्याची स्किन तिथे लोड होते. बट कधी कधी बघा, जर समजा आपण हायर रिझोल्युशन वाला जर एखादं डिव्हाइस घेतलं आणि ते इम्युलेटर डिस्प्ले होताना जर तो इम्युलेटर तुमच्या मॉनिटर स्क्रीनच्या बाहेर जात असेल, ओके, इफ इट गोज बियॉन्ड युअर मॉनिटर स्क्रीन, तर तो डिस्प्ले प्रॉपरली होण्यासाठी आपण स्किन
HVGA स्वतःहून सिलेक्ट करू शकतो. ओके, सो इफ युअर स्क्रीन गोज बियॉन्ड युअर मॉनिटर, then try to select the skin HVGA. ओके, नाहीतर तसंही बाय डिफॉल्ट तुम्ही जे डिव्हाइस सिलेक्ट कराल त्याची स्क्रीन ऑटोमॅटिकली लोड होत असते. ओके, so now see here, your AVD mainly has hardware profile, it has your system image, it has your storage area, and it has the skin. Okay, and now see here, your AVD and app features. Now again, be sure that your AVD definition includes the device features your app depends on. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, इक्लिप्स मध्ये आणखीन एक एव्हीडीचं फीचर आहे, फ्रंट कॅमेरा. फ्रंट कॅमेरा आता हे जर समजा तुमच्या मोबाईल ऍप्लिकेशनचा जर रिक्वायर्ड पार्ट असेल, राईट, तर ते सुद्धा तुमचं फ्रंट कॅमेराचं ऑप्शन ऑन असायला पाहिजे. इफ यू विश दॅट युअर पर्टिक्युलर अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन रिक्वायर्स अ फ्रंट कॅमेरा, राईट, तर ते सुद्धा त्याचा ऍप रिक्वायर्ड फीचर ऑन असलं पाहिजे. ओके, सो बी शुअर your AVD definition includes the device features that are required by your applications. Okay, so these are the mainly parts of your any AVD. Okay, so have you understood? लक्षात आलं का हार्डवेअर प्रोफाइल काय? Have you understood the parts of AVDs? Yes, okay. ma'am. Now see here. Now how to create those AVDs within your Eclipse and within your Android Studio. ठीक आहे, तर हे दाखवलं होतं. Just let us revise. Okay, now if you wish to create an AVD in your Eclipse, what we need to do, Eclipse मध्ये जर आपल्याला AVD क्रिएट करायचं असेल तर आपण काय करणार, you are going to the या पहिली लॉग एडिटर, त्याच्यासाठी बघा डायरेक्टली टूलबार मध्ये आयकॉन दाखवले, सिलेक्ट करा, गो टू विंडो Android virtual device manager. Okay, now once the AVD manager is launched, okay, now this will look like in this figure, right? तुमचा जर AVD मॅनेजरला तुम्ही क्लिक केला तर बघा हा असा विंडो येतो. नाव तुम्ही फ्रेशली इक्लिप्स स्टार्ट करत असाल तर तुमचा एकही एव्हीडी अजून क्रिएटेड नाहीये, सो इथे ब्लँक दिसतंय. नाव यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द न्यू बटन. आफ्टर क्लिकिंग ऑन न्यू बटन, नाव वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द लॉट्स ऑफ डिटेल्स लाईक दिस, राईट. त्यानंतर तुम्हाला हा एक विंडो येतो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हे बरेच काही ऑप्शन्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत, लाईक एव्हीडी नेम, डिव्हाइस, target, CPU/ABI, then keyboard, skin, front camera, back camera, memory options, internal storage, SD card, emulator options, right? So there is a list, lots of settings we can do there. So now what is this AVD name? AVD name is just the Android virtual device name that you people are providing. Okay, here AVD नेम आहे जे आपण स्वतःहून त्याला प्रोव्हाइड करणार. इट विल नॉट कम ऑटोमॅटिकली, राईट. Now keep in mind, whenever you're going to supply this AVD name, you are not going to provide a space in between the name, right? The AVD name देताना आपल्याला आधीमध्ये स्पेस वगैरे अलाउड नाही. Okay, so the first step is what? Enter a descriptive name into the name field. Okay, note that the spaces and other special characters are not permitted for your AVD name. Then what is your second step? The second setting आपण काय करतो? We are going to provide the device menu, right? डिव्हाइस मेनू मधून आता आपण काय करणार, तर आपल्याला इम्युलेटर ला जे कुठला हार्डवेअर प्रोफाइल त्यांनी घ्यायला पाहिजे, राईट. सो दॅट डिव्हाइस मेनू वी आर गोइंग टू सप्लाय. सो दॅट यू विल गेट अ लिस्ट, राईट, लाईक नेक्सस 10, नेक्सस 5, ठीक आहे, अशी बरेच लिस्ट असेल, त्यातलं कुठलं तरी एक लिस्ट सिलेक्ट करा.
Then you are going to provide the third step, target SDK, right? मग टार्गेट काय आहे म्हणजे काय, हे अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन तुम्ही सध्या कुठल्या डिव्हाइस साठी करताय, so that is your target SDK. So select the target SDK version there, right? For example, API level 17. Then fourth step, set the CPU/ABI menu to ARM. आता हे ARM वगैरे काय असतं? ARM म्हणजे काय, तर हे आपला जो सीपीयू प्रोसेसर असतो ना, राईट, तर तो रिस्क सेट ऑफ रिड्यूस इन्स्ट्रक्शन सेट ऑफ आपण वापरतो मायक्रो प्रोसेसर साठी, राईट. तर सिस्क असतात, तुम्हाला माहिती आहे, राईट. सो ऍडव्हान्स्ड रिस्क मशीन्स, जे काही आत्ताचे जे काही सीपीयू प्रोसेस असतात हे सगळे ARM बेस्डच आहेत, राईट. सो तो ARM आपल्याला घ्यावा लागेल. अगेन इट विल कम ऑटोमॅटिकली, नो नीड टू प्रोव्हाइड टू यू पीपल, तुम्हाला तिथे देण्याची काही गरज नाहीये, ठीक आहे. ARM तुम्ही सप्लाय करणार. देन रॅम व्हॅल्यू. आता बघा, मी तुम्हाला इक्लिप्सचं एबीडी क्रिएट करून दाखवलं होतं. त्यावेळेस बघा, आपण ज्यावेळेस डिव्हाइस सिलेक्ट करतो त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली तुमचे रॅम आणि हिप साईज येते, राईट. ती बाय डिफॉल्ट तुमच्या डिव्हाइस वरती डिपेंडंट असते. बट लक्षात घ्या, जरी आता आपण नेक्सस 7 वगैरे घेतलं तर इट विल टेक नियर अबाउट 1024 MB स्पेस, म्हणजे जवळपास 1 GB गेलं की नाही, राईट. मग 1 GB जर तुमचा यालाच गेला आणि तुमच्या सिस्टीमची रॅम जर कमी असेल, रॅम सपोज आहे तुमची 2 GB आणि 1 GB जर तुमच्या या इम्युलेटरलाच जायला लागलं तर इम्युलेटर खूप वेळ खाईल, राईट. जर समजा आपल्याकडे आपल्या सिस्टीमची रॅम कमी असेल, राईट, तर जी डिफॉल्ट रॅम त्यांनी डिस्प्ले केली आहे ती सुद्धा आपण रिड्यूस करू शकतो. ओके, ब्रिंग इट बिलो 768 MB, ठीक आहे. 1024 असेल तर त्याला 768 च्या बिलो घेऊन ठेवा. यू कॅन सेट इट टू 512 बाइट्स ऑल्सो, ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट नाव सेटिंग द रॅम. देन सपोज आता जर समजा तुम्ही लॅपटॉप यूज करत असाल तुमच्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटसाठी, राईट, तर तुम्हाला माहिती की लॅपटॉपला आपल्याला फ्रंट कॅमेरा असतो, राईट. सो आता समजा तुम्हाला तो फ्रंट कॅमेरा तुमच्या इम्युलेटरला ऍक्सेसिबल करून द्यायचा असेल, then you can set it on, else keep it off as it is, ठीक आहे. then next आहे बघा, हार्डवेअर कीबोर्ड नावाचा एक चेकबॉक्स असतो तिथे परत. ओके, सो वेदर ऑर नॉट यू एनेबल द हार्डवेअर कीबोर्ड and the display skin with hardware control options, okay, it is an optional thing. But जर समजा मी हार्डवेअर कीबोर्ड ऑप्शन सिलेक्ट केलेला असेल तर याचा अर्थ काय आहे, इट मीन्स दॅट your system's physical keyboard will be now accessible to the emulator. आणि मग त्यावेळेस काय होईल, आपला सिस्टीमचा जो हार्डवेअर कीबोर्ड असतो तो आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मध्ये टायपिंग साठी आपल्याला वापरता येईल. इट विल नॉट डिस्प्ले द डिफॉल्ट कीबोर्ड ऑफ युअर इम्युलेटर, म्हणजे त्या ओएस मधला कीबोर्ड तो डिस्प्ले नाही करणार. इट विल टेक द डेटा एंट्री फ्रॉम युअर फिजिकल कीबोर्ड, ठीक आहे. आपला फिजिकल कीबोर्ड जो काही आपण वापरलेला अटॅच केलेला असेल त्या फिजिकल कीबोर्डच्या कीज आपण आपल्या इम्युलेटर मध्ये ऍक्सेस करू शकतो. बट फॉर दॅट युअर दॅट हार्डवेअर कीबोर्ड अँड स्किन, डिस्प्ले स्किन विथ हार्डवेअर, हे दोन्ही चेकबॉक्सेस तुमचे सिलेक्टेड असायला पाहिजेत. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हॉट, स्किन value. The skin with hardware control options controls whether or not the button should appear as a part of your emulator to simulate the hardware buttons or not. ठीक आहे. सो मी तुम्हाला सांगितलं की हे ऍक्च्युअली स्किन पण आपण नाही स्वतःहून देत. ऍक्च्युअली इट कम्स बाय डिफॉल्ट वेन एव्हर यू आर सिलेक्टिंग एनी डिव्हाइस नेम. ठीक आहे, एखादा डिव्हाइस तुम्ही सिलेक्ट केलात की ते ऑटोमॅटिक घेतं. जर नाही घेतलं तर ट्राय टू प्रोव्हाइड विच स्किन HVGA. ओके, ना सपोज आता तुम्हाला काय करायचंय, यू वॉन्ट दॅट युअर दॅट इम्युलेटर शुड कम फास्ट. जर ते फास्टली लोड व्हायचं असेल तर ट्राय टू यूज होस्ट जीपीयू चेकबॉक्स. यूज होस्ट जीपीयू नावाचा चेकबॉक्स असतो, त्याला चेक करा, राईट. पण जर समजा जर तुमचं इम्युलेटर क्रॅश होत असेल, व्यवस्थित लोड होत नसेल तर त्याला अनचेक ठेवा.
त्यानंतर ना बघा त्या यूज होस्ट जीपीयूच्या बाजूला अजून एक तुम्हाला चेकबॉक्स दिसतोय. सी दिस पर्टिक्युलर फिगर. त्या इम्युलेटर ऑप्शन्स मध्ये बघा दोन ऑप्शन्स दिसतात तुम्हाला, एक स्नॅपशॉट आणि दुसरं यूज होस्ट जीपीयू. स्नॅपशॉट काय आहे? जर समजा आपल्याला आपली सिस्टीम इमेज परसिस्ट करायची असेल, ओके, म्हणजे काय, आता फॉर एक्झाम्पल मी माझं रन केलं तुमच्या इम्युलेटरवरती, राईट. मग आता ही जी लास्टली लोडेड सिस्टीम इमेज आहे ही तुम्हाला परसिस्ट करायची आणि त्याच्या पुढे तुम्हाला वर्क करायचं. देन यू कॅन सेट द स्नॅपशॉट. ओके, बट लक्षात घ्या स्नॅपशॉट हे वगैरे फार इश्यू क्रिएट करतं, राईट. सो हे अनचेकच राहू द्या, दोन्हींनाही सिलेक्ट नाही केलं तरी काही फरक पडत नाही. ओके, सो in this way, finally, just you are going to click on the OK button, right? Mark. These are the steps to create AVD in Eclipse. So Eclipse मध्ये AVD create करायचं असेल तर आपण काय करणार? Go to your Windows menu, then click on AVD Manager. AVD Manager वरती क्लिक केल्यानंतर एक विंडो येईल. Then click on the new button. New button ला क्लिक केलात, then such a window will appear. Now through this window, we are just going to set the configurations, right? We are going to provide your device name, device type, target SDK, CPU, keyboard, skin, front camera settings, memory options, okay? Then your internal storage, SD card. या सगळ्या settings provide केला, then just go, you are going to click on the OK button, okay? So in this way, we are going to create the AVD in Eclipse. And now to create AVD in your Android Studio, okay? So what we are going to do, we are just going to open the AVD Manager through your Tools menu. Okay, Tools menu मध्ये जाऊन AVD Manager ला click करा. Then it will ask you firstly for the hardware profiles. ठीक आहे, हा विंडो येईल, याच्यामध्ये firstly click on create virtual device. After this window will appear. Okay, now from this window just try to provide your hardware profile. कुठल्या हार्डवेअर साठी आपण अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय? टीव्ही साठी करतोय, फोन साठी करतोय, व्हिअरेबल ओएस साठी करतोय, टॅबलेट साठी करतोय की ऑटोमॅटिक ओएस डिव्हाइसेस साठी करतोय? ओके, सो क्लिक ऑन द पर्टिक्युलर हार्डवेअर प्रोफाइल. Then as I told you, try to select the hardware profile ahead of which you will see a Play Store icon. ठीक आहे, ज्या हार्डवेअर प्रोफाइलच्या समोर प्ले स्टोर आयकॉन दिसेल त्या हार्डवेअर प्रोफाइलला सिलेक्ट करा. After that, I'll ask you for the system image. Okay, इथे क्लिक केल्यानंतर ना बघा परत तुम्हाला सिस्टीम इमेजेस दिसतील. त्या सिस्टीम इमेजेस मध्ये बघा तुम्हाला 3 टॅब्स दिसत आहेत. ओके, आय एम झूमिंग दिस इमेज. व्यवस्थित दिसतंय? इज द इमेज झूम केलेली इमेज दिसते का? Yes, ma'am. Okay, so now see here, the system image will contain the recommended tab and x86 images. ठीक आहे, recommended tab मध्ये तुम्हाला काही लिस्ट रिकमेंड केली जाईल. Now from that you can download any system image. By default ही available नसते. Firstly, you need to click on download button. Then the downloading will be started. Downloading संपल्यानंतर ना मग परत तुम्हाला ही सिस्टीम इमेज सिलेक्ट करावी लागेल. ओके, सो दिस इज व्हॉट युअर सिस्टीम इमेजेस. याच्यामध्ये परत बघा तुम्हाला x86 इमेजेस म्हणून एक टॅब दिसतोय. आता ऍक्च्युली x86 इमेजेस मध्ये काही लिस्ट अवेलेबल असेल आपल्याला, राईट? वी कॅन सिलेक्ट दॅट लिस्ट. नाउ व्हाय सच लिस्ट इज अवेलेबल इन x86 इमेज? तर तुमचं इम्युलेटर वरती ते ओएस फास्टली लोड व्हावं याच्यासाठी आपण x86 इमेजेस सिलेक्ट करू शकतो. यू कॅन गो टू दॅट टॅब ऑल्सो. एक तर तिथनं घ्या किंवा रिकमेंडेड मधली घ्या. यू कॅन टेक एनीवन. So now you're going to select the system image. Okay, ahead of which again you will see like Google Play.
त्या सिस्टीम इमेजच्या पुढे परत बघा टार्गेटच्या मध्ये तुम्हाला गुगल प्ले म्हणून कॅप्शन लिहिलेलं दिसतंय. व्हॉट दिस इंडिकेट्स, दिस सिस्टीम इमेज इज गोइंग टू सपोर्ट युअर ऑल गुगल प्ले सर्व्हिसेस. गुगल प्लेच्या सगळ्या सर्व्हिसेसला ही सिस्टीम इमेज काय करते, सपोर्ट करते. सो ट्राय टू यूज सच सिस्टीम इमेज. Then again you are going to click on the next button. Now when you are going to click on the next button, now see it is going to show you that what kind of hardware profile you have selected, then what system image you have created, then on startup how your AVD screen should be there, whether it should be in a portrait mode or whether it should be in a landscape mode. ओके. सो तुम्हाला तुम्ही जे जे डेटा प्रोव्हाइड केलेले ते सगळं लिस्ट दाखवेल. आफ्टर दॅट यू कॅन जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश बटन. किंवा जर समजा आता मला माझी काही स्किन वगैरे चेंज करायची असेल, ओके, इफ यू विश टू चेंज द स्किन फॅक्टर्स देन यू कॅन गो टू दिस शो ऍडव्हान्स सेटिंग्स टॅब. ठीक आहे, तर त्यासाठी तुम्ही कुठल्या टॅबला जाऊ शकता, शो ऍडव्हान्स सेटिंग्स टॅब मध्ये जाऊन बघा, तिथलं काही सेटिंग्स चेंज करू शकता. After that, finally, we are just going to click on the finish button. Okay. So in this way, we are going to create the AVD in your Android Studio. Okay. Now, the next point is emulators. Okay. आता आपण बघितलं AVD. So, in short, AVD काय आहे? Can anyone tell me? One sentence मध्ये जर तुम्हाला AVD डिफाइन करायचं असेल, how you are going to define the AVD? AVD वन सेंटेन्स मध्ये जर आपल्याला डिफाइन करायचं असेल तर AVD काय आहे? Anyone from your class? No one is there. Okay, fine. See, AVD ला थोडक्यात काय म्हणायचं? AVD, it is a device configuration. Okay, AVD is what? It is a device configuration that can be executed within an Android emulator. Okay, Android emulator मध्ये रन होणारं डिव्हाइस कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय? AVD. आता हे डिव्हाइस कॉन्फिगरेशन म्हणजे कसले कसले कॉन्फिगरेशन रिलेटेड थिंग्स येणार? हार्डवेअर प्रोफाइल, सिस्टीम इमेज, स्टोरेज एरिया, स्किन. Okay, so these things are coming under your AVD. Okay, now see here the next point. What is emulator? What is emulator? Now see here, emulator is, you can say that it is a thing, okay, which provides the facility to test and run your Android applications without needing a physical device. Okay, what is emulator? Emulator is a thing that allows you to develop, test, and prototype your Android applications without using a physical device. म्हणजे real phone available नसताना सुद्धा आपण Android application ला टेस्ट करू शकतो, develop करू शकतो, and we can see how it will be on a real phone. Okay, so this thing is provided by what? Your emulator. Now, the Android SDK includes your virtual mobile device emulator that will run on your computer. आता हा emulator कुठे रन होणार आहे? Emulator will be run on computer, not on your mobile device. ओके, कारण मोबाईल न वापरता आपल्याला एक्झिक्यूट करायचंय, म्हणूनच आपण काय वापरतो? emulator. Okay, so your Android SDK includes a virtual mobile device emulator that runs on a system, that runs on your computer. The emulator lets you prototype,
develop and test your Android applications without using a physical device. Without using physical device means what? What it actually does? It just mimics your real device. Okay? It just mimics all of the hardware and software features of a typical mobile device. Okay? Excluding phone calls. म्हणजे बघा अँड्रॉइड इम्युलेटर वरती आपण सगळंच काही करून बघू शकतो. We are able to test your network. We are able to test your Google Map. We are able to test your SMS. Okay, we are able to test your camera features. But just what we cannot test is nothing but your phone call. फक्त आपण फोन कॉल हे एक फीचर सोडलं तर बाकी सगळंच आपण इम्युलेटर वरती टेस्ट करू शकतो. ओके, सो the Android emulator mimics all of the hardware and software features of a typical mobile, except that it cannot place the actual phone calls. Okay. Now, what your emulator provides? It will provide all your navigation and control keys, which you can press using your mouse or keyboard to generate events of your application. It also provides a screen in which your application is displayed. Okay, together with any active Android applications. म्हणजे थोडक्यात बघा हे इम्युलेटर काय प्रोव्हाइड करतं, तर जसं आपल्या मोबाईलची एक स्क्रीन असते त्या स्क्रीनवरती लिस्ट ऑफ सगळे अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन्स असतात, राईट. त्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन्सला जसं आपण टच करून डिस्प्ले करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो, तसंच आपलं इम्युलेटर वरती जर तुम्हाला ते अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन्स क्लिक इव्हेंट्स वगैरे जर हँडल करायचे असतील, देन व्हॉट यू कॅन यूज, either you can use your mouse or your physical keyboard. Physical keyboardचा सपोर्ट तुम्ही ठेवलेला असेल एव्हीडी क्रिएट करताना तर फिजिकल कीबोर्ड वापरू शकता, किंवा you can use your mouse button click. जसं आपलं टच नी क्लिक होतं तसं ते कशाने क्लिक होईल, माउस बटन क्लिक होईल. ओके, so it provides a variety of navigation and control keys which you can press using your mouse or keyboard to generate your design. Okay. Now here, to let you model and test your application more easily, okay, the emulator utilizes the AVD emulator. Right? पण लक्षात घ्या AVD म्हणजे आपण काय म्हणणार, it is just a configuration setting. For example, you can say it is just a configuration data. What is your emulator? Emulator will pick this configuration data and then it creates the display. Okay, so AVDs will let you define the certain hardware aspects of your emulated phone and allows you to create many configurations to test your Android platforms and hardware permutations. Okay? मग मी तुम्हाला सांगितलं आपण या इम्युलेटर वरनं सगळंच काही करू शकतो. We are able to test your network. We are able to test your audio, video. We are able to test the retrieval of your data. We are able to test the notifications, right? Then graphics rendering, graphical transitions, all these things we can test on your emulator. Okay. So this is about what your emulator. थोडक्यात लक्षात घ्या, इम्युलेटर बद्दल लक्षात ठेवायचं झालं तर काय लक्षात ठेवणार, इम्युलेटर, ओके, इम्युलेटर it mimics the hardware and software features of your mobile device, okay, and it allows you to develop and test your Android applications without using your mobile phones. And emulator, it picks the AVD configurations and then it creates the display. Okay, so this is about what your emulator. ठीक आहे, लक्षात आलं सगळ्यांना, AVD emulator.
Have you understood? Have you understood AVD and emulator? हो तर म्हणा, नाही तर नाही तर म्हणा. Yes, ma'am. Okay. Today we will stop here. आपण एक काम करायचं का, आजचं जे तुमचं कॅपस्टॉनचं सेशन आहे, कॅन वी कन्सिडर इट फॉर युअर मॅड प्रोजेक्ट? HOD सरांना कन्सर्न करून बघते, कारण इथं कॉलेजमध्ये स्टुडिओ मी इन्स्टॉल केलेला आहे. सो आय विल बी एबल टू शो यू द अँड्रॉइड स्टुडिओ. हे सगळेजण जागी आहात का झोपलात? आहे मॅडम. आहे ना, ठीक आहे. मी HOD सरांना विचारते, जर सर हो म्हटलंय तर मी कॅपस्टॉनच्या वेळेस मॅडचं घेते, कारण उद्या असंही सुट्टी आहे. सो आपलं मॅडचा एक टर्न हे होईल, ठीक आहे, बुडेल. सो ते बुडण्यापेक्षा मी आजच्या कॅपस्टॉनला मॅडचं प्रॅक्टिकल घ्यायला मी ट्राय करते, कारण मला इथनं कॉलेजमधनं तुम्हाला अँड्रॉइड स्टुडिओ व्यवस्थित दाखवता येईल. ओके, सो राईट नाव वी कॅन स्टॉप. आता आपण स्टॉप करूया. वी कॅन लिव्ह नाव.